जय जगन्नाथ नमस्कार समस्त को हापी न्यू ईयर समस्तंकर 2025 बहुत भलरे जाऊ कौन सी बाधा विघ्न न आसु प्रभु जगन्नाथ समस्त को शुभ दृष्टि देखंतु समस्तंकर मंगल कामना करुची जगन्नाथ महाप्रभु पाखरे समस्ते भलरे थांतु सारा ओडिशावासी एतिकी जगन्नाथ पाखरे गुहारी करुची आम देशर भल हो आम देशवासींकर भल हो समस्तंकर भल हो एतिकी 2024 बहुत किछि आनिथिला आम समस्तंक पई 2025 आम समस्तंक पई कोन आनिबो केहि भी जानिनु तथापि समस्तंको अनुरोध नुआ वर्ष कोन आम ओडियार नववर्ष ये नुह आम ओडिया मानकर आम ओडिया मानकर नववर्ष हूँ पणा संक्रांति एटा इंग्राजी मानकर कौन आज्ञा नुआ दिन सरी सरी जाउची समय सरी सरी जाउची से मार पेट हणा मरा फाइट लड़े हिंसा अहंकार बाद सब तो से आज्ञा नुआ कौन यही दिन रे जीवजंतु काटिक खाइबा भोजी भात करवा मद मांस खाइकी ऐश करवा बलात्कार करवा ये हूँ कौन नुआ वर्ष पालन नाई आज्ञा ये आम जगन्नाथ संस्कृति रे एक कथा कोठी लेखा नहीं जे गोटे पर्वपर्वाणी रे जाऊनी ये आम ओडिया संस्कृति रे जाऊनी तेणु ये नववर्ष को आपण माने केमिति देखंती मु जानिनी 2024 थिला 25 आसीगला बास आम मानकु निजकु सचेतन हवा दरकार आमे माने किभली समाज रे चलिबा किभली चलिबा किभली कहिबा किभली कुहाइबा बास एतिकी किभली आमे सुस्थ रहिबा अन्य को सुस्थ रखिबा निजे सुरक्षित रहिबा अन्य को सुरक्षित रहिबा मो विचार होची या चलंतु आज्ञा भिडियोटी आज कौन सी ब्लॉग नुहे आज आपन सहित कथा बहुत कथा आगु को आगु होची हेबी मध्य लेट करिवानी तो चलतु भिडियोटी स्टार्ट करिवा एबे तो समय होईची 8टा तो मोर सब काम सरीची मु किछि आज्ञा खुशी होवनी न्यू ईयर मो पई किछि न्यू ईयर न किछि खुशी न मु जेमते थिली पर्यंत आज्ञा गाधेइनी घर झाड़ू पोछा देकी चा पीकरी बसी मो पई किछि खुशी न किछि लाइफ रे जहा हुए किछि भलो हुएनी तेणु मु खुशी नुह मोर 14 डिसेम्बर रे थिला बर्थडे मु पिला मानको मन पकेइथिले पिला माने मु मना कली समस्त मु बर्थडे भी पालिलेनी आज्ञा कौन बर्थडे जोठी कहार जीवन नष्ट होउची कोठी कार घर नष्ट होउची कोठी षडयंत्र शिकार होउची कौन सेठी चलंतु आज्ञा मु टॉपिक ऊपर आसीबा मु काली राती रे गुटी वीडियो पोस्ट करथिली सेटा को डिलीट किछि समय पई मु मो चैनल रु करिछि से वीडियोटा को मु पोस्ट करबी मु कहार ना नेहिनी अनेक लोक अछंती हजार हजार लोक अछंती हजार हजार लोकंकर कहानी अछि तेणु तापे मु रेडी अछि चलंतु टॉपिक ऊपर को जीवी वीडियोटी डिलीट करिवार कारण किछि मनीष टिके नाटक करियाको भल पाती भय देखियाको भल पाती अभिनय करियाको भल पाती कम पानी रे बुड़ीबाको भल पाती किंतु परिणाम केही जानि नथांती एमाने एभली कांड करिसंती आज्ञा गोटिए कथा कहबी जे प्रकृति रे दोषी से डरिबो जे प्रकृति रे भूल करिछि से डरिबो जे दोषी नुह से काहे की डरिबो जदि तुमे दोष करिछो ताहले तुम दोष पाई तुमको दंड निहाती मिलिबो जदि तुमे दोष करिन तमे घर को आसीबो जे दोष करिछि से भितर को जीवो मो कहबा कथा या जेकोसी मनीष मु कहूची जो महिला कथा से महिलाटी ता छुआटी की धरिकी ता घरे थिला ता स्वामी ता संसार ता पिला घरे थिला आज पर्यंत सी बापा माँ को निर्यातना पाउची स्वामी शाशु शशुर को निर्यातना पाउची ता जीवनटा स्पॉइल करागला एटा तो सत्य घटना करा जाइछि जहाँ भी थिला तुमे कौन पाइल ए सब करिकी तमे जो मिछ नाटक रचिल तम स्वार्थ पई जो सब घटना कल तुमे खूब शीघ्र आसीबो मैदान उपरकू एक कथाटी लीगली एक्शन रे हबो तमे जदि दोषी नुह मुख्य जी लोक सी आसिले सी गुमर खोलिबे मु मध्य गुमर खोलिबे मु चाहूची मोर जोटा अच्छी माने मो फीलिंग्स जोटा मु कहूची मोर बापा माँ स्वामी शाशु शशुर पिला छुआ जी भी हूँ आज्ञा
ଯିଏ ଦୋଷୀ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳୁ। ମୁଁ ପରକୁ ନିଜକୁ ପର କରିବିନି। ନିଜ ଲୋକ ମୋ ନିଜ ଲୋକ, ତାଙ୍କ ଦୋଷଟା ବି ଦୋଷ, ପର ଲୋକଙ୍କର ଦୋଷଟା ବି ଦୋଷ। ଆମେ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖେ। ଇଏ ମୋର ନିଜର ଲୋକ, ସେ କାଲି ଯାଇକି ବେକ କାଟିଦବ, ମୁଁ ତାକୁ ଅଣ୍ଟିରେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବି। ଏଇଟା ଅନ୍ତତଃ ଏଇଟା ମୋ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ତେଣୁ ସେଇଆ, ଯଦି ସିଏ ଦୋଷ, ତା ଦୋଷ ଆସିକି ସ୍ୱୀକାର କରିବ, ଆଇନ ତାର ବିଚାର କରିବ, କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଅଛି, ଥାନା ପୁଲିସ ଅଛି, ସେମାନେ ତାର ତଦନ୍ତ କରିବେ, ଇନକ୍ୱାରି କରିବେ, କ'ଣ କୋଉଠି ହେଇଥିଲା, କେମିତି ହେଇଥିଲା। ସିଏ ଯଦି ଦୋଷୀ, ତାକୁ ଆଇନ ଦଣ୍ଡ ଦବ। ମୁଁ ତା ଉପରେ କିଛି ଦଣ୍ଡ ଦେବିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ଟାଣିବି ନିଶ୍ଚୟ। କାହିଁକି ନା ସିଏ ଏଥିରେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଦୋଷୀ, କ'ଣ କରିଛି କ'ଣ ନାହିଁ, ମୁଁ ସତ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛି। ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୁପ୍ ଥିଲି, କାରଣ ସିଏ ତା ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ କୁରାଢ଼ୀ ମାରିଲା। ମୁଁ ତାର କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି। ସିଏ ତାର ରଙ୍ଗ ଦେଖେଇଲା, ସିଏ ତାର ରୂପ ଦେଖେଇଲା। ମୁଁ ତାକୁ କହିଥିଲି, ତୁ ମତେ ରୂପ ଦେଖେଇବୁନି, ରଙ୍ଗ ଦେଖେଇବୁନି। ସିଏ ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଫସେଇଛି, ଏତେ କିଛି କରିଛି, ସେ ନିଜେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କଥା ହେଇଛି, ନିଜେ କ'ଣ କହିଛି, ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିନି ଯେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ହବ କ'ଣ, ତାପରେ ବିତିବ କ'ଣ, ତାକୁ ଆଇନ କ'ଣ ଶାସ୍ତି ଦବ ସେ ଜାଣିନି। ସେ ମୁକୁଳି ପାରିବ କି ନାହିଁ ସେ ଜାଣିନି। ଏବେ ବି ସେ ତାର ଡ୍ରାମା କରି ଚାଲିଛି। କରୁ। ଆପଣମାନେ ଭାବନ୍ତୁ, ମୋ ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କ ମନରେ ବିଷ ଭରିବା, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ପରିବାରକୁ ବିଷ ଭରିବା, ମୋ ବାପ ଘରେ ବିଷ ଭରିବା, ମୋତେ ଫସେଇବା, ମୋତେ ମୋଠୁ କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ହାସଲ କରିବା, ମୋତେ ଫସେଇବା, ଇଏ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମହିଳା ହେଇକରି କେତେ ନିନ୍ଦନୀୟ କଥା କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତା ଜାଗାକୁ ଯାଉଛି। ସେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କାମ କରୁଛି ସେଠି ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଣେଇ ଆସିବି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଗରୁ ମୁଁ ରେଡ଼ି କରିକି ରଖିବି। ସେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଏବେ ରହୁଛି, ସେ ଯେଉଁଠିକି ଘର ଚେଞ୍ଜ କରୁ, ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯାଉ, ସେ ଭାବିବ କି ମୁଁ ଏଇଠୁ ଜାଗା ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବି, କେଉଁଠି ଲୁଚିଯିବ। ଆଜ୍ଞା, କେଉଁଠି ବି ଲୁଚି ପାରିବନି। ସେ ଯେଉଁଠି ଯିବ ତା ପାଖରେ ଲୋକ ପହଞ୍ଚିବେ। ସେ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବେ ସେ ଘଟଣା ସବୁ। ସେ ଏତେ ଅଭିନୟ କରିପାରେ, ଏତେ ଡ୍ରାମା କରିପାରେ, ତା ମୁହଁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ କହିଦେବେ କେତେ ବଡ଼ ଡ୍ରାମାବାଜ, କେତେ ବଡ଼ ଅଭିନୟ। ଯାହାର ଖାଇବ ସେ ତାରି ଟାଙ୍କରେ ହାଣିବ, ଯେଉଁ ଥାଳିରେ ଖାଇଲା ସେଇ ଥାଳିରେ ଥିପିଲା। ଆଜ୍ଞା, ସେଇ ଲୋକ ମୁଁ। ସିଏ ଖାଲି ମହାପ୍ରସାଦ ଧରିକି କହିଦଉ, ଏଇ ଲୋକ ମୁଁ। ମାନେ ମୋରି ବିଶ୍ୱାସରେ ବିଷ ମିଶେଇବା, ମୋଠୁ ହାସଲ କରିଲା, ସ୍ୱାର୍ଥ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ବୋଲି କାହାକୁ ବଦନାମ ଜଣେ କରିଦବ। ମୁଁ ସବୁ କଥା ଖୋଲିକି ମୋର କାଲିର ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଛି। ସେଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ ଆଉଥରେ ପୋଷ୍ଟ କରିବି। କିଛି ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ ପାଇଁକା ମୁଁ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଚ୍ୟାନେଲରୁ ଡିଲିଟ୍ କରିଛି। ନିହାତି ସେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେବି। ଯାହାର ଯାହା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ଆସୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋକଟିର କଥା କହୁଛି, ସେ ବସିଛି ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ। ସେ ପୁରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେମିତି ଫସଉଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେମିତି ଗେମ୍ କରଉଛି। ଏମାନେ ସାଧା ସିଧା ଲୋକ ବୋଲି ଆଙ୍କୁ ସିଏ କେମିତି ବାହାଦୁରୀ ଦେଖେଇଲା। ନିଜକୁ ଗୋଟେ ଡାକ୍ତର ଫାକ୍ତର କହୁଛି, ଗୋଟେ ମାମୁଲି ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ। ସିଏ କେତେ ବଡ଼ କମିନା ଅଛି ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ତା ଫୁଟେଜ୍ ଆସିବ, ସିଏ ରିଅଲରେ ଆସିବ ଟଣା ହେଇକିରି। ସେ କିଭଳି ହତ୍ୟା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛି, କିଭଳି ଅନ୍ୟ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରୁଛି, କି ମାନସିକ, ଶାରୀରିକ, ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ସିଏ ଜାଣିନି ଯେ ତା ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି। ତ ଯିଏ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀର ହେଇପାରିଲାନି, ଯିଏ ନିଜ ପରିବାରର ହେଇପାରିଲାନି, ଯିଏ ଛୁଆ ମାଆକୁ ଅଲଗା କରୁଛି, ଯିଏ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକି ବାନ୍ଧିକି ମାରୁଛି, ସୋଫାରେ, ଖଟରେ, ରଡ଼ରେ, ଝାଡ଼ୁରେ, ଜୋତାରେ, ଚପଲରେ ଜାଳି ପୋଡ଼ି ଦେଉଛି, ସେ ମଣିଷ କେମିତି, ସେ ସବୁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଅଛି, ସେ ସବୁ ରେକର୍ଡ଼ ଅଛି। ଏମାନଙ୍କର ଏତେ କେଳେଙ୍କାରୀ ରହିକି ଏମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିକି ଫସେଇବା କେତେ ଦୂର ଏମାନେ ଠିକ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଆସ, କେହି ଲୁଚିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତୁମେ ଯଦି ଭୁଲ କରିଛ, ତୁମକୁ କେହି ବି ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବେନି। ତୁମେ ଯଦି ଭୁଲ କରିନ, ତୁମେ ବୟାନ ଦେବ, କୋର୍ଟରେ ଯାଇକି ବୟାନ ଦେବ, ତୁମେ ସମାଜ ସାମ୍ନାରେ ବୟାନ ଦେବ। ଏ ଲୋକଟି କ'ଣ କରିଛି, ନିଜେ ଡରି ଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ତାର ସମସ୍ତ ଘଟଣା ମୋ ପାଖରେ ରହିଗଲା, ତାର ଡର ଥିଲା କି ମୁଁ କାଳେ କିଛି କରିଦେବି, କି ଆଗକୁ କିଛି ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇଯିବି କି ସେ ଫସିଯିବ। ତେଣୁ ସିଏ ତା ସ୍ୱାମୀକି ଫସେଇଛି। ତା ସ୍ୱାମୀ ଗୋଟେ ସାଧା ସିଧା ଲୋକଟିଏ, ତାର କଥାବାର୍ତ୍ତାର ଭ୍ୟାଲୁ ଅଛି। ସେ ଲୋକଟିକି ଦେଖିଲେ ବି ବିକଳ ଲାଗୁଛି, ତାର କଥାରେ ଭ୍ୟାଲୁ ଅଛି। ସେ ଗୋଡ଼ ହାତ ଧରୁଛି, ତା କଥାର ଗୋଟେ ମୂଲ୍ୟ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଏତେ ହାଇ ଟେମ୍ପର ବାଲା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ, ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଥିଲୁ, ମାନେ ଲୋକର ଗୋଟେ ରାଗ କେମିତି ଆହୁରି ଆସିବ, ଗୋଟେ ହଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଯେମିତି ମାନେ ତା ସ୍ୱାମୀକି ନେଇକି ଏମିତି ରିଆକ୍ସନ୍ ଦେଖାଉଥିଲା, ଏମିତି ସେଠି ଡ୍ରାମାବାଜଟା କରୁଥିଲା। ମାନେ ମଞ୍ଜି ଖାଇକି ପୋତିବା ଲୋକ ଇଏ। ଭାବନ୍ତୁ, ମାନେ ନିଜେ ଭାବୁଛି ଦିଦିଟା ପରିବାର ଉଜାଡ଼ି ଦେଲା, ଦିଦିଟା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ଘର ସଂସାର ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା, ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀରେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ କରେଇଦେଲା। ଆକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିବା କେମିତି କରେଇଦେଲା। ନିଜେ ସ୍ୱାମୀ, ସଂସାର, ପିଲା ଛୁଆ ଧରିକି ଅଏସ୍ କରୁଛି ଏ ବେଲଜିଆ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ଏ ଅଲାଜୁକ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ।
ତ ତୁ ଆସେ, ମୁଁ ତୋ ଉପରେ କିଛି ବି ଆକ୍ସନ୍ ନେବିନି, ତୋ ନାଁରେ କେସ୍ ଦେବିନି। ଯଦି କେସ୍ ଦେଇଥାନ୍ତି ତୁ ଯାଇଥାନ୍ତୁ, ମୁଁ ତତେ ଡାକିଥିଲି, ତୁ ଗଲୁନି, ତୁ ଭୁଲ ମାଗିଲୁ, ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ କଥା ଦେଇଛି ମୁଁ କେସ୍ ଦେବିନି। କିନ୍ତୁ ତୁ ଆଇନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିବୁ ନିହାତି, ମୁଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି। ତୁ କୋର୍ଟକୁ ଆସିବୁ, ମୁଁ କୋର୍ଟରେ ତତେ ପହଞ୍ଚେଇଦେବି, ସମସ୍ତେ ଆଙ୍କୁ ଏକାଠି କରେଇଦେବି। ତୁ ମୂଳରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିବୁ। ଆଉ ଯୋଉଠି ତୁ କ'ଣ କହିବୁ, ମୁଁ ତ ରଖିଛି ତୋ ପେଡ଼ି ଖୋଲିବା ପାଇଁ। ତୁ ମୁଖ୍ୟ ଖଳନାୟକ କି ନାହିଁ, ତୁ ମଞ୍ଜି ଖାଇକି କୁଳି ପୋତିଛୁ କି ନାହିଁ, ତୋର ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆଗରୁ ଥିଲା ବୋଲି ତୁ ଏସବୁ କରିକି ପଠେଇଥିଲୁ। ତୋର ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା, ତୁ ଏମିତି କରିବୁ ବୋଲି। ଆଉ ଏଇ କେସ୍‌ରେ ତୋ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହଉଛି, ତୁ ଯୋଉଠି କାମ କରୁଛୁ ମୁଁ ସେଇ ଜାଗାରେ ବି ପହଞ୍ଚିବି। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁ ଯୋଉଠି ରହୁଛୁ, ଘର ଘର କି ସେଟା ବଜେଇକି ଶୁଣେଇବି। ଆଗ ପବ୍ଲିକ୍ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ତୋ ବାପା ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ବି ମୁଁ ପହଞ୍ଚିବି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଭଲରେ କହିବି। ତତେ କେସ୍ ଦେବିନି, ମୁଁ କେସ୍ ଦେବିନି, ତତେ କେସ୍ ଦବା ଲୋକ ଦେବେ, ତତେ ଆଇନ କେସ୍ କରିବ ତୋ ଉପରେ। ମୁଁ ସତ କଥା ଟିକେ ଆଣିବି। ମୁଁ ଆଜି ବି ତା ହଜବେଣ୍ଡ ସହିତ କଥା ହେଇଛି। ତା ହଜବେଣ୍ଡ ସହିତ, ସେ ଲୋକଟା ଭଲ ଲୋକ। ସେ ଲୋକକୁ ପ୍ରେସର ଦଉଛି, ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରେସର ଦଉଛି ତାକୁ। ସେ ଲୋକଟା ଗୋଟେ ସାଧା ସିଧା ଲୋକ, ତା ବାଟରେ ସିଏ ଯେ ମଦ ଖାଉ, ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଉ, ଡ୍ରଗ୍ସ ଖାଉ, ଯାହା ଖାଉ, ଆମର ସେଥିରେ ଲେନଦେନ କିଛି ନାହିଁ। ସିଏ ଯେମିତି ଅଛି ତା କର୍ମ କରିକି ସେ ତା ବାଟରେ ଥିଲା। ଇଏ ତାକୁ ଅଲଗା, ଇଏ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ସଂସାର କରୁଛି, ଇଏ ତାକୁ ଅଲଗା ଲୋଭ ଦେଖଉଛି। ତା ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କ ଏମିତି ରଖିବି, ସେମିତି ରଖିବି, ନହେଲେ ରଖିବିନି କହିକି ସେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକିରି ଏସବୁ କରିଛି। ସେ ମଧ୍ୟ ତା ନିଜ ମୁହଁରେ କହିଛି। ଏ ସବୁ ଆମେ ଦବା, ବିଚାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉ। ଇଏ ତ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ କୁରାଢ଼ି ମାରିଛି। ତାପରେ ଇଏ କ'ଣ କରୁଛି ନା, ବହୁତ ଅଭିନୟ କରୁଛି। ଯୋଉ ଅଭିନୟ, ସେଥିରେ କିଛି ହବନି। କାରଣ ତୋର ଏମିତି ପେଡ଼ି ରହିଛି, ଏମିତି ଘଟଣା ରହିଛି, ସେଟା ଯେତେବେଳେ ତୋ ଚେହେରା ଖୋଲିବ, ତୋ କହିଥିବା କଥା ଗୁଡ଼ା ଦେଖିବ ନା, ତୁ ଯୋଉ ଅଭିନୟ କରୁନୁ, ସେ ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କୁ ବି ନଷ୍ଟ କରେ, ଛୁଆଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ନଷ୍ଟ କରେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବତେଇବାକୁ, ସେ ସତ ମାନିବାକୁ କଦାପି ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ନୁହଁ, ଗୋଡ଼ ଧରିବାକୁ ସ୍ୱୀକାର ନୁହଁ। ମୋର ମୁଣ୍ଡଟା ସେଇଠି ଖରାପ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ତାକୁ କହିଥିଲି, ତୋର ଚେହେରା କରିବୁନି, ତୁ ପଲଟିବୁନି, ଯାହା କହିବୁ ସତ କହିବୁ। ସେ ଯୋଉ ଲୁହ ପୋଛି ଦେଇକି ଯୋଉ ରୋଲ୍, ଆଉ କ'ଣ କାହାର ସ୍ୱାମୀ ସଂସାର ନଥିଲା? ତୁମେ ଯୋଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି ଦାବି କରିଥିଲ, କ'ଣ ଦାବି କରିଥିଲ, କ'ଣ କହିଥିଲ, ସେଇଟା ତମ ମୁହଁରେ ଚପଲ ଲୋକ ମାରିବେନି। ତମେ କୋର୍ଟରୁ ଆସିପାରିବ, ତମେ ଥାନାରୁ ଆସିପାରିବ, ମୁଁ ଯଦି ତତେ ଦେଇଦେବି ତୋ ନାଁରେ। ତୁ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଆଲୋଚନା କଲୁ, ତୁ କ'ଣ ତୋ କଥା କହିଛୁ? ତୁ କ'ଣ ସବୁ କାହା ପ୍ରତି କରିଛୁ କହିଛୁ? ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଲୋକ ଏମିତି କରିଦବ, ତୁ ଆଉ ଜୀବନ ସାରା ଫେରିବୁନି। ଗୋଟିଏ ଲୋକ। ତେଣୁ ତୋ ସ୍ୱାମୀ କୌଣସି ଘଟଣା ଜାଣିନାହିଁ, କିଛି ଶୁଣିନାହିଁ, ତାକୁ କିଛି ଦେଖିଆ ହେଇନି, କିଛି ବଜିଆ ହେଇନି। ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ କୋର୍ଟରେ ଲୋକ ତାକୁ ବଜେଇବେ, ଦେଖିବେ, କାରଣ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେଖିଲେ ସେ ବୁଝିପାରିବନି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ କୌଣସି ଜିନିଷ ଶୁଣେଇନି। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ହଉଛି କଥା। ତୁମେ ଚିନ୍ତା କର, ତୁ ଆଜି, ତତେ ଭଗବାନ କେବେ ସହିବେନି, ଈଶ୍ୱର ତତେ କେବେ ବି ସହିବେନି। ତୁ କ'ଣ ହବୁ, ତୁ ଖାଲି ଦେଖି ଚାଲ। ତତେ ସହିବେନି। ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ସବୁ କଥା ଦେଇକିରି, ଯୋଉ ଅଭିନୟ କରିକି, ଯୋଉ ନିୟମ ପ୍ରମାଣ କରିକି, ତୁ ଯୋଉ ଢଙ୍ଗ କରୁଛୁ, ଯୋଉ ରଙ୍ଗ କରୁଛୁ, ତତେ ତୋର କ'ଣ ହବ? ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ମୁଁ ତତେ ଅଭିଶାପ ଦଉନି। ଭଗବାନ ତତେ ଏମିତି କରିବେ, ଏମିତି ତୋ ଅବସ୍ଥା କରିବେ, ଜନ ଜଗତର ଦେଖିବେ। କାରଣ ତୁ ଯୋଉ ଜଘନ୍ୟ ପାପ କରିଛୁ, ଆମେମାନେ ସତରେ ଅଛୁ, ଆମମାନଙ୍କ ଅଭିଶାପ ତତେ ଲାଗିବ, ଆମମାନଙ୍କ ଅଭିଶାପ ତୋ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବୁ। ଆଉ ତତେ ମୁଁ ପକେଇବିନି, ତତେ ପକେଇବା ଲୋକ ପକେଇବେ। ଆଉ ମୁଁ ତତେ ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ନେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାନ୍ତିରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେବିନି। ମୁଁ ଆଜିକି ଦୀର୍ଘ ମାସେ ହେଲା ଶୋଇପାରୁନଥିଲି, ସେମିତି ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଇକି ବସିଥିଲି। ସେ ମୋତେ ଏତେ ମାନସିକ ଶାରୀରିକ ଟେନସନ୍ ଦଉଥିଲା, ଏଭଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଫୋନ୍ କରିକି କହୁଥିଲା, କି ଖାମଖିଆଲ, କି ଟେନସନ୍, କି ଡେଞ୍ଜର, ଜବରଦସ୍ତ ମୋତେ ସେ କ'ଣ ସବୁ ବାଧ୍ୟ କରିଛି, କ'ଣ ସବୁ ଜବରଦସ୍ତି କହିଛି, କ'ଣ ସବୁ ନାଁ ନେଇଛି, ମୁଁ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ରଖିଛି ଦେବି। ସିଏ ମରିବାର ଅଭିନୟ କରୁଛି, ସିଏ ମୋତେ କଲ୍ କରିକି ଆସ କହୁଛି, ଏଇଟା କରିବି, କିଛି ହବନି। ତା ପାଇଁ କିଛି ହବନି, କିଛି ବି ହବନି। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ତୋର ଯୋଉ କହନ୍ତିନି, ଖଜୁରୀ ଗଛର କି ଗୁଣ ଗାଇବି, ମୂଳରୁ ପାହାଚ ପାହାଚ, ସବୁ ପୁରା ରହିଛି ତୋ ନିଜ ମୁହଁରେ, ତୋ ଇଚ୍ଛାରେ, ହସରେ, ମଜାରେ, ମସ୍ତିରେ, କିଲକିଲିରେ କହିଛୁ। ସେଟା କ'ଣ ଆଇନ ଅନ୍ଧ? ନା ଆଇନ କାନୁନ ଅନ୍ଧ? ତୁ ସିଆଣିଆ, ତୁ ବହୁତ ଚାଲୁ। ତୁ ବିଷ ଖାଇବାର ଅଭିନୟ କରୁ, ତୁ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇବାର ଅଭିନୟ କରୁ, ତୁ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଅଭିନୟ କରୁ, ତୋର ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ଯିବାର ଅଭିନୟ କରୁ, ତୋତେ ଜ୍ୱର ହେଇଯିବାର ଅଭିନୟ, ତୁ ବହୁତ ଅଭିନୟ, ତୁ ଏମିତି ଅଭିନୟ କରିକିରି ତୁ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ବୁଲି ବୁଲିକିରି ତୁ ଏଇଠିକି ଆସିକି ରାଜ କରୁଛୁ। କାରଣ ତତେ ତୁ ଧରା ପଡ଼ିନଥାନ୍ତୁ, କାରଣ ତୁ ଏଭଳି ଜଣେ ତୁ କାହାକୁ କ'ଣ କହିଥିଲୁ? ତୋର ଯଦି ଏତେ ସବୁ ଥିଲା, ତୁ ଅନ୍ୟ ଘର ଭାଙ୍ଗି ନଥାନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟକୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି ବ୍ୟବହାର କରିନଥାନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟକୁ ଫସେଇ ନଥାନ୍ତୁ। ତୋ ଅସଲ ରୂପ ଏଇଆ, ତାହେଲେ ଆସ ମଇଦାନ ଉପରକୁ, ମୁଁ ଯାଉଛି ତୋ ଜାଗାକୁ, ତୋ ଘରକୁ ଯାଉଛି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନେଇକି ଲୋକ ଯାଉଛି। ମୁଁ ବଜେଇନି ସେସବୁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୋ ଚରିତ୍ରକୁ ମୁଁ ଦବେଇକି ରଖିଛି। ତୋ ଚରିତ୍ର ସଂହାର ହେଇନି, ତେଣୁ ମୁଁ ତାକୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ବଜେଇବି। ପୋଲିସକି ଦେଇଦେବି, ସିଏ ବିଚାର କରିବେ, ଦଣ୍ଡ ସିଏ
ବିଧାନ କରିବେ। ମୁଁ ନୁହଁ, ତୁ କୋଉ ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ ହବ ସେଇଟା ସମୟ କହିବ। ମୁଁ ତତେ କଣ କହିଛି କି? ତୁ ମତେ କଣ କହିଛୁ? କିଏ କାହାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଛି? କିଏ କଣ ରଡ଼ିଛି? କିଏ କଣ ବୋବେଇଛି? କିଏ କଣ କହିଛି? ତୁ କେତେ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ, ତୁ କେତେ ରାଜନୀତି କରିପାରୁ ସେଇ ଜିନିଷଟା। ତୋ ଭଳିଆ କେତେ ରଥୀ ମହାରଥୀ ଗଲେଣି। ତୁ କିନ୍ତୁ ଆଇନ କାନୁନର ଭିତରକୁ ଆସିନୁ ନା। ତୁ ଗେମ୍ ଖେଳୁଥିଲୁ ନା। ତୁ ଜାଣିନୁ ତୋ ପାଖରେ କେତେ ପଇସା ଅଛି, ତୋ ପାଖରେ କେତେ କଥା କୁଆଡ଼େ ଅଛି। ତୁ ଗୋଟେ ସାଇନ୍ କରିପାରୁନୁ। ତୋ ପାଖରେ କେତେ କଣ ଅଛି ସେଇଟା ତୁ ସେଇ ଜାଗାରେ କହିବୁ। ତୁ ଯୋଉ ବାହାଦୁରୀ ମାରୁଛୁ, ଯୋଉ ଫୁଟାଣି ମାରୁଛୁ, ଓଭର ଫାଜିଲା ମୁଁ କୁଆଡ଼ୁ କୁଆଡ଼ୁ ଆସିକି ଏଠି ପଶିକି ରୋଲ୍ କରୁଛୁ ନା। ତୁ ଏଠି କୋଉ ଏରିଆକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଦେଖ। ତୁ ଖାଲି ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଦେଖ। ଯଦି ମୁଁ ତୋ ପାଖରେ ନ ପହଞ୍ଚିଯିବି, ଲୋକ ଯଦି ନ ପହଞ୍ଚିଯିବେ, ତୁ ମୋ ନାଁରେ ଗୋଟେ କୁକୁର ରଖିକି ପାଳିବୁ। ତୁ ଆଉ ଲୁଚି ପାରିବୁନି। ତୁ ଆରେ ତତେ ଟିକେ ପାପ ଲାଗୁନି? ତତେ ଭଗବାନ କେମିତି ସହୁଛନ୍ତି? ତତେ ମୋ ପାଟିରୁ ଖାଲି ଅଭିଶାପ ଆସୁଛି ତତେ ଦବା ପାଇଁ। ଆରେ ତୁ ଲୋକଙ୍କର ଛୁଆମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଦେହ ଛୁଇଁକି ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି ମୋ ପାଖରେ। ମୁଣ୍ଡ ଦେହ ଛୁଇଁ ଦେବା ଲୋକ। ତୁ ସ୍ୱାମୀର ମୁଣ୍ଡ ଛୁଇଁବା ଲୋକ। ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିୟମ କରିବା ଲୋକ। ତୋର ଯଦି ତୁ ଯଦି ଏଭଳିଆ ପେସେଣ୍ଟ, ତୁ ଯଦି ଏଭଳିଆ ନାରୀ, ତୁ ଯଦି ନାରୀ ଜାତିର ତତେ ଯଦି ଏସବୁ ଦରକାର, ତୁ ଏସବୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କାହିଁକି କରୁଛୁ? ଏସବୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଫସଉଛୁ? କାହିଁକି କହିଛୁ? ସେଇ ବିଚାରଟା ମୁଖ୍ୟ ହଉ। ଯୋଉ ବିଚାରଟାକୁ ମୁଁ ଦବେଇକି ରଖିଛି, ସେଇ ବିଚାରଟା ପ୍ରଥମେ ହଉ। କଣ ହେଇଛି କଣ ନ ହେଇଛି ସେଇଟା ପୋଲିସରେ ବାଜୁ। ସେଇଟା ବାଜିଲା ପରେ ତୋ ସ୍ୱାମୀ ବୁଝିପାରିବ। ଯେତେ ପୋଲିସ ତୋ ସ୍ୱାମୀକି ବୁଝେଇବ, କୋର୍ଟ ଯେତେବେଳେ ତୋ ସ୍ୱାମୀକି ବୁଝିବ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବୁଝଉଥିଲି ସେ ବୁଝିପାରୁନଥିଲା। ସେ କେମିତି ବୁଝିବ, କୋଉ ଧାରାରେ ବୁଝିବ, କେମିତି ଶୈଳୀରେ ବୁଝିବ, ମୁଁ ସେଇଟା କରିବି। ତେଣୁ ତୋର ମୁଁ କୌଣସି କ୍ଷତି କରିବିନି କହିଛି। ଆଉ ତୋ ସ୍ୱାମୀର କୌଣସି କ୍ଷତି କରିବିନି। ଯାହା ବି ଭୁଲ କରିଛୁ ତୁ କରିଛୁ। ସିଏ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ। ତୁ ତାକୁ ଏଥିରେ ଟାଣିକି ଆଣିଛୁ। ତୁ ଏଥିରେ ଫସିଛୁ। ଏଇଟା ରିଅଲ କଥା। ତୁ ତାକୁ ଫସେଇଛୁ। ସିଏ ଫସେଇବନି। ମୁଁ ତାକୁ କହିଛି। ତାକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଭାଇ ହିସାବରେ କହିଛି। ମୁଁ ତାକୁ ଫସେଇବିନି। ତୁ କାହା ଜୀବନକୁ କେମିତି ଆସିଛୁ, କେମିତି ବର୍ବାଦ କରିଛୁ, କାହା ଘର କେମିତି ଭାଙ୍ଗିଛୁ, କେମିତି ତୁ ଅଏସ୍ କରୁଛୁ, ନାଟକ କରୁଛୁ, ତୁ କେମିତି ତୋ ମନ ବୁଝଉଛୁ, କେମିତି ତୁ ଭୋକ ମେଣ୍ଟେନ କରୁଛୁ। ତୁ ଗୋଟେ ମାଠୁ ଛୁଆ ଅଲଗା କରିକି ବସେଇଦେଲୁ। ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀଠୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଲଗା କରିକି ବସେଇଦେଲୁ। ଗୋଟେ ଶାଶୁଠୁ ବୋହୂ ଅଲଗା କରିକି ବସେଇଦେଲୁ। ତା ମାଠୁ ଝିଅ ଅଲଗା କରିଦେଲୁ। କେତେ ନିର୍ଯାତନା ପାଉଛି, କେତେ ମାଡ଼ ଗାଳି, ତାପରେ କେତେ ଅତ୍ୟାଚାର ହଉଛି। ସେଇ ଝିଅଟିର କଥା ଯଦି ତା ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ସ୍ୱାମୀ ସେଇଦିନ ଶୁଣିଥାନ୍ତେ, ସେଇଦିନ ତାକୁ ବୁଝିଥାନ୍ତେ, ତୁ ଆଜି ନଥାନ୍ତୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ପହଞ୍ଚେଇବି। ଆମେ ବସିକିରି ସେଗୁଡ଼ା ଆଲୋଚନା କରିବୁ। ମୋ ହାତକୁ ପ୍ରମାଣ ଆସିଗଲାଣି। ମୁଁ ଆରାମସେ ସମୟ ନେଇକିରି କରିବି। ମୋ ହାତକୁ ପ୍ରୁଫ୍ ଆସିଗଲା, ମୁଁ କରିବି। ତୁ କେତେ ଚାଲ ଚଲେଇବୁ, କେତେ ମରିବାର ଅଭିନୟ କରିବୁ, କେତେ ବାଟ ଦୌଡ଼ିବୁ, ତୁ ଦୌଡ଼ି ଯା। ମୋର କିଛି ତତେ କହିବାର ନାହିଁ। ତୋ ସହିତ ମୋର କୌଣସି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାର ନାହିଁ। ଜାଣିଛୁ ସବୁ ଭୁଲକୁ ମୁଁ ସେତିକି ବେଳେ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିଥାନ୍ତି, ତତେ କ୍ଷମା କରିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ତତେ କହିଥିଲି ତୁ ସତ ମାନିବୁ, କିନ୍ତୁ ତୋର ଅହଙ୍କାରକୁ ଦେଖେଇବୁନି। ଆଉ ତୁ ରୂପ ଚେଞ୍ଜ କରିବୁ। ତୁ ଯୋଉ ମତେ ସେଠି ଦେଖେଇଦେଲୁ, ଯୋଉଟା ମାନେ ମୋ ଆଖିରେ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ନା, ମୋ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସି ଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ତୁ ଏମିତି ନାଗୁଣୀ, ଆଉ ଏମିତି। ତତେ କି ନାଁ ଦେବି? ତୁ ନାରୀ ଜାତି ପାଇଁ ଗୋଟେ କଳଙ୍କ। ତୁ ନାରୀ ନୁହଁ। ତୁ ଗୋଟେ କଣ କହିବି? ତୁ ସେଇ ଧନ୍ଦା ପାଇଁ, ସେଇ କର୍ମ ପାଇଁ ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘର ଉଜାଡୁଛୁ। ଆଉ ସେଇ ପୁରୁଷ ଦିଟା ବି ତୋ ପାଇଁ ଫସିବେ। ସେଇ ଲୋକ ଦିଟା ବି ତୋ ପାଇଁ ଫସିବେ। କାରଣ ସେ ଭିଡିଓକୁ ମୁଁ ରଖିଛି। ସେ ଭିଡିଓ ରଖିଛି, ଯୋଉ ଭିଡିଓ ତୁ ମତେ ପଠେଇଥିଲୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ପ୍ରମାଣ ହେଲା। ସେଇଟା ବି ଦେବି। ଆଉ ସେଇ ରେକର୍ଡିଂ ବି ଅଛି। ସେଇ ପୁରୁଷଟା କଣ କହିଛି ସେ ରେକର୍ଡିଂ, ସିଏ ବି ଫସିବ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ତୁ କୋର୍ଟରେ ଯାହା କରିବା କଥା କର। ଆଉ ନାଇଁ ଏମିତି ନୁହଁ ସେମିତି କହିଲେ କିଛି ଚଳିବନି। ଯୋଉ ଏଠି ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ ପିଲାଙ୍କୁ ବତେଇକି ମତେଇକି ଯେତେ ବତେଇବା କଥା ବତେଇକି ରଖ। ଆଜିଠୁ ରେଡି କରି ସେଗୁଡ଼ା ଆଉ କିଛି କାମ ଦବନି, କିଛି ବି ଚଳିବନି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୋ ସ୍ୱାମୀ ଦୋଷ ଦଉନି। ତୋ ସ୍ୱାମୀ ଭଲ, ତୋ ସ୍ୱାମୀ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ତୁ ଖରାପ। ତୁ କେତେ ଖରାପ ସମସ୍ତେ ପ୍ରମାଣ ଦେବେ। ତୁ କଣ କଣ ସବୁ କୋଉ ଜାଗାରେ କରିଛୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରମାଣ, ତୋର ଯଥାକଥା ପ୍ରମାଣ ରହିଛି। ତାପରେ ବି ତୁ ଏତେ ଲଙ୍ଗୁଳି ହେଇପାରିଲୁ। ଆରେ ତୁ କଣ କହିଥିଲୁ ସବୁ? କଣ କହିଥିଲୁ? ଦେଖିଦେଲୁ ତ ଔକାତକୁ ଆସିଗଲୁ। ନିଜର ପର ସବୁ ଦେଖେଇଦେଲୁ। ତୁ ଆରେ ଏତେ ଅଭଦ୍ର ମହିଳା ତୁ, ଏତେ ଚରିତ୍ରାହୀନା ମହିଳା ତୁ, ଏତେ ଗଲେଇ ମହିଳା ତୁ। ଆରେ ଛି, ତୋ ଶରୀରରେ ପୋକ ହବା ପାଇଁ ସେମାନେ ବି ଭାବିବେ ରେ ତୁ ଏଭଳି ଚରିତ୍ରାହୀନା ମହିଳା। ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଟାର୍ଗେଟ କରୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଫସାଉ, ସେ କେମିତି କାନ୍ଦିବା, କେମିତି କାଟିବା, କେମିତି ଅଭିନୟ କରିବା,
ତତେ ଟିକେ ଲଜ୍ଜା ଲାଗିଲାନି ତୁ ଏସବୁ କରିବା ପୂର୍ବରୁ? ତୁ ରଙ୍ଗ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲୁ, ଚୁଟକିରେ ରଙ୍ଗ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲୁ। ତତେ କେବେ ବି ଟିକେ ଅନୁଭବ ହଉନି? ତୁ ପୁରା ଛୁଆ ପିଲା ଘର ସଂସାର କରିଛୁ, ଜଣଙ୍କ ସଂସାର ଭାଙ୍ଗିଲା ବେଳୁ ତୁ କହିଲୁନି ତୁ କଣ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଥିଲୁ, ତୁ କେମିତି ଫସେଇଥିଲୁ, କେମିତି କଣ କରିଥିଲୁ, କେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରେଇଥିଲୁ, କି କାହିଁକି କଥା ହେଲା, କଣ ପାଇଁ କଥା ହେଲା, ତା ପଛର କାରଣ ତାକୁ କହିଲୁନି। ସିଏ ତ ଯିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୁଚିକି ବସିଛି। ସିଏ ଭାବିଥିଲା ମୁଁ ଏମିତି ଭିତରିଆ ଖେଳ କରିଦେବି, ଏମାନେ ଗଡ଼ାପଡ଼ା ହେବେ, ମାରପିଟ ହେବେ, ଏମାନେ ତା ନାକୁଟ କଚରିବେ। ସେ ଜାଣିଥିଲା କି ଏମିତି ଫସିବ ବୋଲି? ସେ ଜାଣିନଥିଲା। ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ପୁରା ପାଣି ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ହେଲାଣି। ସିଏ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଫିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ସିଏ ତ ଗଲାଣି, ସିଏ ଆସିବନି। ସିଏ ଭାବିଛି କି ତୋ ଜରିଆରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୋ ଜରିଆ ଆଣିବିନି। ମୁଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଥିପାଇଁ କରୁଛି, ସିଏ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଆସିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖବର ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ତୋର କିଛି ଭିଜୁଆଲ କୋଉଠିକି ପଠେଇ ନାହିଁ। କାରଣ ଏଇଥିପାଇଁ ପଠେଇନି, କୋଉଠି ଦେଖେଇନି, କାରଣ ସେଇଟା ମୁଁ ପୋଲିସକି ଦେବି। ମୁଁ ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନେବିନି, ମୁଁ ସେଇଟା ପୋଲିସକି ଦେବି, ସାରା ଗୁମର ସାରା ରାଜ ଖୋଲିବି। ଏଇଥିପାଇଁ ଖୋଲିବି ଯେ ଏ ଦୁନିଆରେ ଏଭଳି ଜଣେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସିକି ଏଭଳି ଜଣେ ମହିଳା ରହିଛି ଯାହାର ଚେହେରା ଧରା ପଡ଼ୁନି, ଯିଏ କ୍ରାଇମ୍ କରୁଛି, କ୍ରିମିନାଲି କରୁଛି, ସିଏ କଣ ସବୁ କରୁଛି, ତୋର ସବୁ ବାୟୋଡାଟା ମୁଁ ନେଇଛି। ଯାହାଠୁ ନେବା କଥା ମୁଁ ଦେବି। ଆଉ ତୁ ନିଜେ କଣ କାହା ସହିତ ବର୍ଷ ବର୍ଷ, ଦିନେ ନୁହଁ, ଅଧେ ନୁହଁ, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଜଣକୁ ତଳି ତୁଳାନ୍ତ କରିଛୁ, ଜଣକୁ କିଭଳି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେଇଛୁ, ଜଣଙ୍କ ସହିତ କିଭଳି ଲୁଟପାଟ କରିଛୁ, ଜଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ କଣ ସେଇ ହସ ଖୁସି ମଜା ମୋର ସେଟା କଣ, ସେଇ ଜିନିଷ ସେଇଠି ଜବାବ ଦେବୁ। ତୋ ବାପା ମା ଦେଖିବେ, ତୋର ସାହି ପଡ଼ିଶା ଦେଖିବେ, ସାରା ଜନସାଧାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ତୁ କୋଉଠି କଣ କରୁଛୁ। ଏଇ ଚୁଟି ମୋ ହାତରେ ଥିଲା, ତୁ ଭାବିଥିଲୁ ସତର୍କ ହେଇଯିବୁ, ଭାବିଥିଲୁ ଖସିଯିବି। ମୁଁ ଏମିତି ଆଗୁଆ ଯାଇକିରି ମିଛ ସତ ଜଣକୁ କହିଦେଲେ ତାକୁ ସିଏ ଫସେଇଦବ ଆଉ ମୁଁ ଖସିଯିବି, ଏଇଟା ଭାବିଥିଲୁ ନା? ଆରେ ଭୁଲିଗଲୁ, ଧର୍ମର ସବୁବେଳେ ଜୟ ଅଛି ରେ। ଜଗନ୍ନାଥ ସବୁବେଳେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଖି କରିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଖି କରିକି। ତୁ ଯଦି ଏମିତି ଅଭିନୟ ସେଠି ନ କରିଥାନ୍ତୁ ନା, ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ନଥାନ୍ତି। କାରଣ କିଏ ମରୁଛି ମରୁ, କିଏ ଭାଡ଼ମେ ଯାଉଛି ଯାଉ, ସିଏ ତା କେସରେ ମୋତେ କିଛି ମତଲବ ନଥିଲା। ଦେଖିଥିଲୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୋ ଷ୍ଟୋରି କହିଥିଲି, ତୋ କାହାଣୀ କହିଥିଲି, ତୁ ଯୋଉ ଯୋଜନା ରଚିଥିଲୁ କହିଥିଲି, ତୁ ଯୋଉ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ଚଲେଇଥିଲୁ କହିଥିଲି। ଆଜି କାହିଁକି ଆଗକୁ ଆସିଛି ପ୍ରମାଣ ଦେବି ବୋଲି? କାରଣ ମୁଁ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଲି, ମତେ ଭଗବାନ ଦେଖେଇଲେ। ତୁ ସେଠି ଯୋଉ ପକେଟରେ ହାତ ପୂରେଇକି ଯୋଉ ଏମିତି କୁଣ୍ଡେଇକି ଧରିକି ଯୋଉ ଡ୍ରାମାଟା ଦେଖେଇଲୁ, ସେଇ ଡ୍ରାମାଟା ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ଥିବା ଡ୍ରାମାଟା, ସେସବୁ କଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିବା ଡ୍ରାମାଟା କଣ? ସେଇଟା ସମାଜ ଦେଖୁ, ଆଇନ ତାର ନିହାତି ଭଲ ବିଚାର କରିବ। ପାଠୁଆ ନା ତୁ ଡିସ୍କସନ କରିକି ରଖ ଲୋକଙ୍କୁ, ପିଲାଙ୍କୁ, କାହାକୁ କଣ ମୁଁ ଗବା ଦେବା ପାଇଁ କରିକି ରଖିବୁ ସବୁ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଥିଲୁ, ସେଟା କରିକି ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ମୋ ତୋ ପାଖରେ ଆସୁଛି ହେଲା। ଆସିଲା ପରେ ସେଇଠି ବସିକି କଥା, ତୋତେ ବସିକି ମୁଁ କଥା ହେବିନି, କାରଣ ତୁ ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗୁଠା ଛାପ, ତୁ ହଉଛୁ ମଣିଷ ନୁହଁ। ତୁ ଯଦି ମଣିଷ ହେଇଥାନ୍ତୁ ନା, ଆଜି ଏଇଭଳିଆ ହେଇନଥାନ୍ତା। ତୁ ଆଜି ଯୋଉ ଗେମ୍ ଖେଳିଲୁ ନା, ଗାତ ଖୋଳିଥିଲୁ ତୁ, ଗାତ ଖୋଳିକି ଠେଲି ଦେଲୁ ତୁ, ମାଟି ବି ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲୁ ତୁ, ଆଉ ତୁ ଭାବିଲୁ ଧୁଆ ତୁଳସୀ ସତୀ ସାବିତ୍ରୀ। ତୁ କେତେ ସତୀ ସାବିତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବା ଦରକାର, ତୋ ଚେହେରାକୁ ଆଣିବା ଦରକାର। ମୁଁ ଦଣ୍ଡ ଦେବିନି, ମୁଁ କେସ୍ ଦେବିନି, କେସ୍ ତୋ ନାଁରେ ଆପେ ଆସିବ। ତୁ ନନବେଲ କେସରେ ତୁ ଆପେ ଯିବୁ, ମୁଁ ତତେ କେସ୍ ଦେବିନି। ତତେ ପୋଲିସ ବିଚାର କରିବ, କୋର୍ଟ ବିଚାର କରିବ, ତୋ ଦଣ୍ଡଟା କଣ ହବ। ମୁଁ ସବୁଥିରେ ରାଜି ଅଛି, ସବୁଥିରେ ଏଗ୍ରି ଅଛି। ଆଇନ ଯୋଉ ବାଟରେ ଯିବ ସେଇ ଆଇନକୁ ଆଉ ତାର ବିଚାର ମୁଁ ରେଡି କରିକି ବି ରଖି ସାରିଛି ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମାନିଥିବୁ, ମୁଁ କେବେ ଅନ୍ୟାୟକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦିଏନି। ଯୋଉଟା ସତ ସେଇଟା ହଁ କରିବି, ଯୋଉଟା ମିଛ ସେଇଟାକୁ ନାହିଁ କରିବି। ମୁଁ ଅନ୍ୟାୟକୁ କେବେ ବି ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦିଏନି, ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛୁ। ମତେ ବହୁତ ନିକଟରୁ ଦେଖିଛୁ, ବହୁତ ପାଖରୁ ଦେଖିଛୁ। ମୁଁ ଅନ୍ୟାୟକୁ କେବେ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବିନି, ଭୁଲ କରିଥିବା ଲୋକକୁ କଦାପି ଛାଡ଼ିବିନି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଉଛି, ଦେଖିବି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ରିଅଲ ଘଟଣା। ମାନେ ଗୋଟେ ମାମୁଲି ଲୋକ, ସାଧାରଣ ଲୋକ କିଭଳି ମାନେ ସିଏ ଆସିକି ଏଠି ଗେମ୍ କରିଛି, କିଭଳି ପୁଣି ଇଏ କେତେ ବଡ଼ ରାଜ ଛପେଇଥିଲେ ଏମାନେ। ମାନେ ମୋତେ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ମର୍ଡର କରିବା, ମୋ ପରିବାରକୁ ଉଡ଼େଇବା, ମୋତେ ମାରିବା, ମୋତେ କଲ୍ ଧମକି, କିଡନାପିଂ ଧମକି, ପୁଣି କିଭଳି ସ୍ଲାଙ୍ଗସ୍ ସେ ବ୍ୟବହାର କରିଛି। ସେ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ବସିଛି ସେଠି ଅଭଦ୍ର, ନିଜକୁ କହୁଛି କଳା ବାଇଗଣ ବଜାରୁ ଗୋଟେକିରି ଖାଉଛି, ଖାଇବାକୁ ପାଉନି, ଆ ତା ପଇସାରେ ଚଳୁଛି, ଗୋଟେ ସାଇକେଲ ଗାଡ଼ି ଧରିକିରି ବୁଲୁଛି, ଯୋଉଟାର ଚଡ଼ି ପିନ୍ଧିବାକୁ ଟଙ୍କା ଆଠଣା ନଥିଲା, ସିଏ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଖଉଛି। ଏଇ ନର୍ମାଲ ଲୋକଙ୍କୁ ଧରିକି ଗୋଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ତମେ ଆସିକି ପୋଲିସରେ କାହିଁକି କହିନଥିଲ? ତମେ ପୋଲିସରେ କହିଥାନ୍ତ, ମୋ ଘରକୁ ଯାଇକି କହିଥାନ୍ତ ଯେ ତମକୁ ଉଡ଼େଇବା ପାଇଁ ଏଇ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି। ତମେ ସେତିକି ଲୁଚେଇଛ ନା? ତମେ କୋର୍ଟରୁ ମୁକୁଳିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ତମେ କେମିତି କୋର୍ଟରୁ ମୁକୁଳିବ, ତମେ ସେଇଟା ମୁଁ ସତରେ ଛାଡ଼ିବିନି। ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି,
ମୋ ଭଳି ଯାଇଥାନ୍ତି ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ତୋର ଯୋଉ ଅସଲ ରୂପ ଦେଖେଇଲୁ ମତେ, ତୁ ଯୋଉ ମୋ ଜୀବନଟାକୁ ବର୍ବାଦ କରିଛୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି, ଛଳନା କରିଛୁ, ମାନେ ମୋ ନିଜ ଅଭିନୟ ମୋ ନିଜ ପରିବାର ଭଳିଆ ମିଶି, ମୋ ପରିବାର ଲୋକ ଭଳିଆ ହେଇ ଆପଣାର ହେଇ ମତେ ତୁ ଯୋଉ ଲୁଟପାଟ କରିଛୁ, ମୋ ନାଁରେ ଯୋଉ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଛୁ, ମତେ ଯୋଉ ରାସ୍ତାରୁ ହଟେଇବାର ଗଲୁ, ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ ଚୁପ ହେଇକି ବସିବିନି, କାରଣ ମୋ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ। ବୁଝିପାରିଲୁ? ତେଣୁ ସେଇ ଜିନିଷଟା କୋର୍ଟ ବିଚାର କରୁ। ତୁ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ହଟେଇଛୁ, କେତେ ଜଣଙ୍କଠୁ ସୁପାରି ନେଇଛୁ, ସିଏ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ସୁପାରି ଦେଇଛି, ସିଏ କରିଛି କି ତୁ କରୁଛୁ, ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ା ହେଇକି ଟଣା ହେଇକି ଗିଦି ଗିଦି ହେଇକି ସବୁ ରୋଡରେ ଧାଇଁକି ଆସିବ ସେଇଠି ଗୋଟିଏ ଆଡୁ। କାରଣ ଏଗୁଡା କଣ କି ତୋର ଯିଏ ହଜବେଣ୍ଡ, ତାର ଏଇଟା ଅକଲରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଶିନି ଅକଲରେ, ସେ ଜାଣିପାରୁନି। ସିଏ ଏବେ ବି ଭାବୁଛି ନର୍ମାଲ କଥା, ତୁ ଯେମିତି ତାକୁ ପାଠ ପଢଉନୁ ନା କିଛି କରିବା, ସିଏ ବୁଝି ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେଟା କୋର୍ଟରେ ଦେବି, କୋର୍ଟ ତାକୁ ଆରାମସେ ବୁଝେଇବ, ସେତେବେଳେ ତୋ ସ୍ୱାମୀ ଲାଇନକି ଆସିବ, ବୁଝିବ। ଆଉ ତୁ କଣ ସେଇଟା ସେଇଠି ବିଚାର, ଯେତେ ପଲିଟିକ୍ସ କରିବା କଥା, ଯେତେ ତୁ କହୁନା ମୁଁ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ, ତୁ ପରା ଶୋଇକିରି କଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ଠିକ ତୋ ସ୍ୱାମୀକି ସବୁ ଲଗଉଛୁ, ତୋ ସ୍ୱାମୀକି ସବୁଥିରେ ଫସଉଛୁ ତୋ ସ୍ୱାମୀକି, ତୁ ତା ପାଖରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ଏବେ ଶୁଅ, ଗୋଟେ ଝିଅ ସଂସାର, ଦିଟା ସଂସାର ଉଜାଡ଼ିଦେଲୁ ରେ ତୁ, ଦିଟା ପରିବାର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ ତଳକୁ ଖସେଇଦେଲୁ, ତାଙ୍କ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଫେରେଇବୁ, ତୋ ଉପରେ ସଙ୍ଗୀନ ଦଫା ଲାଗିବ, ମୁଁ ଲଗେଇବିନି, ତୋ ଉପରେ ଲଗେଇବ। କିନ୍ତୁ ତୁ ଯୋଉ ମୁହଁରେ ବଚନ ଦେଇଥିଲୁ, ପୋକ ହେଇକି ମରିବୁ ତୁ, ସଢ଼ି ସଢ଼ିକିରି ମରିବୁ ତୁ। ତୁ ଯୋଉ ଅଭିନୟ କଲୁ ଆଉ ଯୋଉ ଖେଳ ଖେଳିଲୁ, ଚାଲ ତୋ ଗେମ୍ ସବୁ ଓଭର କରିବା, ଆଉ ଜଣକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ, ଦିଟା ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ, ତୋ ହକିକତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆସିବ। ତୁ ଯୋଉ ମାଳି ଗୁନ୍ଥି ନଥିଲୁ, ମାଳି ଗୁନ୍ଥିଦେଲୁ ଆଉ ପଠେଇଦେଲୁ, ଭାବିଦେଲୁ ତୁ ଖସିଯିବୁ, ତୁ କାହିଁକି କରିଛୁ ତାର ଉତ୍ତର ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ଆସିବ। କାହିଁକି କରିଥିଲୁ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ଥିଲା, ତୋର ଅସୁବିଧା କଣ ଥିଲା, ତୁ କିଏ, ତୋ ପରିଚୟଟା ସେଇଠି କରିବୁ, କୋର୍ଟରେ କରିବୁ। ତୋର ମତଲବ ଥିଲା ହାତୀ ଷଣ୍ଢକୁ ବୁଝ, ଷଣ୍ଢ ବହୁଥିଲା, ତୋର କାହିଁକି ଫାଟିଲା, ତାର ଉତ୍ତର ସେଇଠି ଦେବୁ। ତୁ ଯୋଉ ଛୋଟିଆ ଖେଳ ଖେଳୁନୁ, ଏଇ କେତେଟା ଲୋକଙ୍କୁ ଧରିକି ହୋଟେଲ ଲଜ୍, ସେଇଟା ଆଉ ଚଳିବନି, ସେଇଟା ଆସିବୁ, ସେଇଟା ସେଇଠି ଉତ୍ତର ଦେବୁ। ଆଜ୍ଞା କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ବଡ଼ ଆତ୍ମାକୁ ବାଧୁଛି, ମନ ପୋଡ଼ି ଯାଉଛି, ପରିବାର ବଦନାମ ହେଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଦିଟା ପରିବାରକୁ ନଷ୍ଟ କରିଛି, କିଭଳି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିକି ଫସେଇଛି, ସେଇ ବିଷୟରେ ଏଇଟା ସତ୍ୟ କଥା ଆଜ୍ଞା, ରିଅଲ କଥା। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଯୋଉ ଲୋକ ମୋ ଦୁଆରେ ଛିଡ଼ା ହବା କଥା ନୁହେଁ, ସେମାନେ ଆଜି କଥା କହିବାକୁ ସାହସ କରୁଛନ୍ତି କି, ତେଣୁ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଥାଏ। ତେଣୁ ମୋ ଆତ୍ମସମ୍ମାନର କଥା, ମୋ ସ୍ୱାଭିମାନର କଥା, ମୋ ସାମାଜିକ ସ୍ତରର କଥା, ତେଣୁ ଇଏ ନିନ୍ଦନୀୟ କଥା। ମୋତେ ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ, ମାନସିକ ସ୍ତରରେ, ଶାରୀରିକ ସ୍ତରରେ କିଭଳି ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଇଥିଲା, କିଭଳି କଲ୍ ଆସିଥିଲା, କିଭଳି ଧମକ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ସେଇ ଗୋଟିକ ମୁଁ ଆଇନକୁ ଦବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆଉ ଅସଲ ଦୋଷୀ ଯିଏ ସେ ଦଣ୍ଡ ପାଉ। ଜଗନ୍ନାଥ ନିଶ୍ଚୟ ଦୋଷୀକି ଦଣ୍ଡ ଦେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।